हेलो फ्रेंड्स मोर एखाने आसली तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करने आगु कही रखी चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाखर ऑल बेल आइकन प्रेस ना कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी प्रथम नोटिफिकेशन तुम मान पाक जीव तो देन चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो आम कौन रहा वीडियो रहा कि +3 6 सेमिस्टर पिलांपाई जोटा कि आम संस्कृत ऑनर्स पिलांपाई 6 सेमिस्टर कौन अच्छी कोड 13 एंड 14 DSC 3 प्रोजेक्ट पेपर नॉन प्रोजेक्ट ओके सब अच्छी। तो चलो कोड 13 मु तुमको आमर कोर्स अच्छी आयुर्वेद वृक्षायुर्वेद आयुर्वेद मुझे तुम पाक सब पठे चैनल अपडेट हो अपलोड हो सारी एंड वृक्षायुर्वेदर भी लॉन्ग क्वेश्चन मुझे सब अपलोड कर सारी। आज चलो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन कौन अच्छी तापर कोड 14 आरंभ हम ओके। तो चलते देखा शॉर्ट क्वेश्चन सब रहा वीडियो को जीवा आगे कही रखिए प्लीज लाइक कर तुम सांग मान शेयर कर कमेंट मध्यम जनाओ ओके। जी चलो देखा कौन अच्छे। तो ये आसीगला आमर शॉर्ट क्वेश्चन 28टा अच्छी गोटे वीडियो ही मुझे सब देदेवी देखिए चलो कौन अच्छे वीडियो टी लंग हम हेल्लो देख वृक्षा कतिविधा कदाच तेषां रोपण कारयेत् वृक्ष अनेक प्रकार यथा अग्रबीज मूलजा पूर्वजन स्कंधजा बीजरुआह सोमबरुजा माघ और फाल्गुन मसरे अजित लतांकुर युक्त वृक्षगुड़ी मार्गशीर पौष मसरे लतांकुर होइथिबा वृक्षगुड़ी वर्षा ऋतुर बड़ बड़ डाल गुड़ी लगाइबा उचित है। ये वृक्ष केते प्रकार को भाई भाव कौ मसरे किमिति भाव में गछ लगे दरकार पचारि ओके। तो देख भूलक्षण वृक्षायुर्वेदानुसार प्रतिपादयत समस्त प्रकार वृक्षारोपण निमंते कोमल माटी हितकर एहीपरि माटी रे प्रथमे मंजी बुणवा उचित तापर से मंजी गुड़ी को माटी उपरे हाथ रे हल्का भावे साउंटिबा उचित को प्रकार माने माटीटा होते आमको गछ लगे सुविधा हम सहीटा आमको बतई भूलक्षण ओके। वृक्षानुवेद वृक्षारोपण विधि लिखते माने किमिति गछ लगेगा चलो देखा कायिक शुद्ध हो वृक्ष को घी उसीर राशि बिड़ंग क्षीर गोबर प्रभृति द्वारा प्रलेप कराई पूजा करिबा परे अन्य स्थान को नहीं लगाइबा उचित यह द्वारा पत्र सह उज्जीवित होता है अर्थात पोता जाइथिबा वृक्षटी आ सुखी न थाए ओके। तो देखिले वृक्षम रोगम निरूप्य तेषां चिकित्सा प्रतिपाद धर आमको गछ को रोग होइछि त आमे केमिहळी भाबरे ताको जत्न नहीं ता रोग को भल करिबा साधारणतः शीत और खरारे वृक्ष गुड़िक रोग होता है यथा पांडुप प्रता अंकुर गुड़िक न बढ़िबा डाल गुड़िक सुखीजिबा और रस झरिबा यही रोगग्रस्त गछ गुड़िकर चिकित्सा मध्य करा जायथाय प्रथमे गछर जो अंशटी क्षत बा विवर्ण हो जाइथिबो ताकू शस्त्र रे काटी बाहर करदेवा उचित तापरे घी और कादुओ को एकाठी करी ता उपरे लेप देवा उचित तापरे मूल रे क्षीर मिसाई सेवन करिबा सॉरी सेंचन करिबा ता उपरे छिंची देले भल हम ओके। जीवा नेक्स्ट पैराग्राफ को 5 नंबर आसला बीज रोपण विधि आलोचनीय ये मंजी गुड़ी को केमिति भाव में लगाइबा कौन कले केमती रहीटा जाना जेकोसी वृक्षर मंजी को 10 दिन पर्यंत क्षीर रे ओदा कर रखा उचित अर्थात हाथ में घी लगाई मंजी गुड़ी को क्षीर रे पकाइबा उचित पुणी मंजी गुड़ी को सही हाथ में बाहर कर अलग कर रखा उचित यहीपरि प्रतिदिन करवा उचित 10 दिन पर्यंत तापर गोबर रे अनेक थर से मंजी गुड़ी को गोलाइबा उचित एवं बरा और हरिणर मांसरे सेगुड़ी को हांडी भीतर रखी गरम करवा उचित एहीपरि भावे मांस और बराहर मजार संयोजित होइतिबा मंजी गुड़ी को भूमि रे रोपण करवा उचित से क्षीर मिशा जलसेचन करवा उचित फल से मंजी गुड़ी को निश्चित पुष्पित होइथाय ओके। तो 6 नंबर रहा कस्मिन काले कान वृक्षान कथम रोपयत कौ मासरे लगेबा उचित गछ को ओके। माघ और फाल्गुन मसरे अजिहतांकुर युक्त वृक्ष गुड़ी को मार्गशीर और पौष मसरे लतांकुर होइथिबा वृक्ष गुड़ी को वर्षा ऋतु रे बड़ बड़ डाल गुड़ी को नूतन वृक्ष निमंते उद्दिष्ट होता लगाइबा उचित ओके। रोपित वृक्षाणाम किम प्रमाण मंत्र भवति
ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବେଳେ ପରସ୍ପର ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ 20 ହାତ ଅତି ଉଚ୍ଚ, 16 ହାତ ମଧ୍ୟରେ 12 ହାତ ବ୍ୟବଧାନ ନିକୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଓ ଲଗାଲଗି ହୋଇଥିଲେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବୃକ୍ଷାଣାମ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଣ୍ଣୟେତ୍। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବା ବିପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଶସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଘିଅ ଓ କାଦୁଅକୁ ଏକାଠି କରି ତା ଉପରେ ଲେପ ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଜଳରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ସେଚନ କରିବା ଉଚିତ, ଭଲ ହେବ। ବୃକ୍ଷ ବୃତ୍ତାର୍ଥମ କିମ୍ କୁର୍ଯ୍ୟତେ। ମେଣ୍ଢା ଓ ଛେଳିର ଗୋବରକୁ ମିଶାଇ ତାର 64 ଫଳ ରାଶି, 64 ତାଳ, ଛତୁଆ 16 ତାଳ, 265 ପରିମାଣର ଜଳ ସହିତ 100 ତାଳ ପରିମାଣର ଗୋମାଂସ ଏକତ୍ର କରି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ତା ଉପରେ ବୃକ୍ଷଲତା, ଗୁଳ୍ମ ଓ ଫୁଲ ଫଳର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେହି ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ସେଚନ କରିବା ଉଚିତ। କଦା ତିନ୍ତିତି ବଲ୍ଲରୀ ଭବେତ୍। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ତିନ୍ତୁଳିଆକୁ ଲତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ବିରି, କଲମ ଧାନ ଓ ରାଶିର ଚୂନରେ ତିଆରି ଛତୁଆ ଓ ପଚା ମାଂସରେ ଓଦା କରାଯାଇଥିବା ତିନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିକୁ ହଳଦୀରେ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଲତା ହୋଇପାରିଥାଏ। ଓକେ। ଶ୍ଲେଷାତକ ରୋପଣ ବିଧି ବର୍ଣ୍ଣୟେତ୍। ଶ୍ଲେଷାତକ ବୃକ୍ଷ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକର ଖୋଳସିକୁ ଛଡ଼ାଇ ପିସ୍ତା ଫଳର ଚିକ୍କଣ ଜଳରେ ମିଶାଇ 7 ଥର ଛାଇରେ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ମହିଷ ଗୋବରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ସେଥିରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସେହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ କୁଆପଥର ଜଳଯୁକ୍ତ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ, ବୃକ୍ଷାଣାମ ରୋପଣାୟ ନକ୍ଷତ୍ର ବେଳାଦିକ ବର୍ଣ୍ଣୟେତ୍। ଗଛ ଲଗାଇବାର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର କେଉଁ ବେଳାରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ରହିବ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଉତ୍ତରା, ରୋହିଣୀ, ଧ୍ରୁବ, ଅନୁରାଧା, ଚିତ୍ରା, ମୃଗଶିରା, ରେବତୀ, ଶ୍ରବଣୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ, ହସ୍ତା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଅଟେ ବୋଲି ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ, ମନେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ପଢ଼ିବ, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବ ଏଥିପାଇଁ। ଗୃହେଷୁ କେ ଆରୋଗ୍ୟ ବୃକ୍ଷାଃ। କେଉଁ ଗଛଟା ଘର ପାଖାପାଖି ରହିଲେ ଭଲ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ନିମ୍ବ ଗଛ, ଅଶୋକ, ପୋଲାଙ୍ଗ, ଛୁରିଆନା, ଶିରିଣ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳବାଚକ। ଏଣୁ ଏହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ୟାନରେ ବା ଗୃହ ଉପବନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଓକେ। କାଣ୍ଡ ରୋପଣ୍ୟାମ ବିଧାନାମ ବର୍ଣ୍ଣୟେତ୍। ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ପଣସ, ଅଶୋକ, କଦଳୀ, ଜାମୁକୋଳି, ଜେଉଟ ଫଳ ଗଛ, ଡାଳିମ୍ବ, ଅଙ୍ଗୁର, ପିଜୁଳି ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡରୋପ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଡାଳକୁ ଗୋବରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ ଛେଦନ କରି ସେଥିରେ ବିଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ଡାଳର ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥାନରେ ଛେଦନ କରି ବିଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମାଟି ଚକଟି ପ୍ରଲେପିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଓକେ। ବୃକ୍ଷାଣାମ ମଧ୍ୟନ୍ତରସ୍ୟ କାରଣମ୍ କିମ୍ ଉକ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଓ ଲଗାଲଗି ହୋଇଥିଲେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଏଣୁ ସେମାନେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ। ବୃକ୍ଷ ଛେଦନସ୍ୟ କାରଣାନି ବର୍ଣ୍ଣୟେତ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସଗୃହ ଆବଶ୍ୟକତା। ନୂତନ ସହର ନିର୍ମାଣ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବଣକୁ କାଟି ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ସମାଜ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କାଣ୍ଡରୋପ୍ୟଣାମ ବୃକ୍ଷାଣାମ ରୋପଣ ବିଧାନମ୍ ବର୍ଣ୍ଣୟେତ୍। ଏହି କାଣ୍ଡରୋପ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଡାଳକୁ ଗୋବରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ ଛେଦନ କରି ସେଥିରେ ବିଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ଡାଳର ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥାନରେ ଛେଦନ କରି ବିଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମାଟି ଚକଟି ପ୍ରହେଚିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। କରକ୍ନୋମ୍ନିସ୍ନମୃଦି ବୀଜବପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣୟେତ୍।
ପିସ୍ତା ଗଛର ଫଳର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଗ ସେଥିରେ କିମ୍ବା ସେହି ଫଳରେ ତେଲରେ ଯେକୌଣସି ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ଯଦି 100 ଥର ଓଦା କରାଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଶ୍ଲେଷାତିକ ଫଳରେ 100 ଥର ଯେକୌଣସି ଗଛର ମଞ୍ଜି ଓଦା କରାଯାଇଥିବ, ଯଦି ସେହି ମଞ୍ଜିକୁ କୁଆପଥର ମିଶ୍ରିତ ମାଟିରେ ପୋତାଯାଏ ତେବେ ତାହା ପୋତାଯିବା କ୍ଷତି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅଙ୍କୁରିତ ଲତାଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଫଳ ଭାବରେ ନଇଁ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା କାରଣ ନାହିଁ। କୁତ୍ର କଥଞ୍ଚ ଆଲମାନ୍ ବିନିବିଷୟତ୍। ସାଧାରଣତଃ ବୃକ୍ଷଲତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଣତୁଲ୍ୟ। ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯଥା କୂଅ, ନଦୀ, ନାଳ, ପୋଖରୀ, ସରୋବର, ତଡ଼ାଗ ପ୍ରଭୃତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା। ବୃକ୍ଷ ବା ଅଟକିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତିର ଅନୁପାଦାନ ସ୍ୱରୂପ ବୃକ୍ଷରାଜି ଧରାପୃଷ୍ଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଏହା ବଳରେ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଅତଏବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ସୁଲଭ ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷବାଟିକା ନିର୍ମାଣ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ହିତ ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ହିତକାରକ। ଓକେ, ବୃକ୍ଷ ଛେଦନସ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବଂ ପ୍ରତିପାଦୟେତ୍। ବୃକ୍ଷର ଛେଦନ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍ତାପରେ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ, ଅଂଶୁଘାତ ଘଟୁଛି, ଯଥା ସମୟରେ ଋତୁଚକ୍ର ପରିଚାଳିତ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟୁଛି, ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିବା, କେ ବୃକ୍ଷାଃ କାଣ୍ଡରୂପ୍ୟ ଭବନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ନରମ ମୃତ୍ତିକା ଭଲ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେହି ମୃତ୍ତିକାରେ ପ୍ରଥମେ ରାଶି ବୁଣି ଦିଆଯାଏ। ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଷ୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଦଳନ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହିଭଳି ମୃତ୍ତିକାରେ ବୃକ୍ଷ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼େ। କେତେକ ବୃକ୍ଷ କାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼େ, ଯଥା ପଣସ, ଅଶୋକ, କଦଳୀ, ଜାମୁ, ଲକୁଚ, ଡାଳିମ୍ବ, ଦ୍ରାକ୍ଷା, ଅଙ୍ଗୁର, ପାଲିବତୀ, ବାଜମ୍ବର ଓ ଅତିମୁକ୍ତକ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାଣ୍ଡଟି ଯେଉଁଠାରେ ଲଗାଯାଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ତା'ର କଟା ସ୍ଥାନରେ ଗୋବର ମଣ୍ଡର ପ୍ରଲେପ ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସେହି କଲମୀ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ଓ କବକୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଘିଅ, ବେଣା ଚେର, ରାଶି, ମହୁ, ବିଡ଼ଙ୍ଗ, କ୍ଷୀର ଓ ଗୋବର ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାଟି କଟା କାଣ୍ଡର ମୂଳଠାରୁ ଶାଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେପନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କଲେ କଲମୀ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼େ। 2ଟି ବିଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର କଲମୀ କରାଗଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଉଭୟ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କସ୍ମିନ୍ ସମୟେ କାନ୍ ବୃକ୍ଷାନ୍ ପ୍ରରୋପୟେତ୍। ବୃକ୍ଷଟି ଲଗାଇଲେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସବୁ ବୃକ୍ଷକୁ ସମାନ ଭାବେ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। କେତେକ ବୃକ୍ଷ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ଆଉ କେତେକ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଲଗାଯାଏ, ଆଉ କେତେକ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ରୋପଣ କରାଯାଏ। କେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଭଲ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବରାହ ମିହିର ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାଙ୍କୁର ଜାତ ହୋଇନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଜିକୁ ମାଘ ଓ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାଙ୍କୁର ଜନ୍ମି ସାରିଥିବ ସେଭଳି ବୃକ୍ଷକୁ ମାର୍ଗଶିର ଓ ପୌଷ ମାସରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦୃଢ଼ କାଣ୍ଡ ସମ୍ପନ୍ନ ସେହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାସରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦୃଢ଼ କାଣ୍ଡ ସମ୍ପନ୍ନ ସେହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଥିବ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସେହି ଦିଗକୁ ରଖି ଲଗାଯିବା ଉଚିତ। ଓକେ, ଜାଣିଲ। ଯିବା କେଉଁ ସମୟରେ ଲଗାଇଲେ କେମିତି ଭାବରେ ଗଛକୁ ଲଗାଯାଏ ସେଟା ଜାଣିଲ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ, କ'ଣ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆସିଲେ, କସ୍ମିଞ୍ଚ ଭିତୋ କଦା ବୃକ୍ଷଃ ସେକ୍ତବ୍ୟଃ।
ବୃକ୍ଷ ମାନବ ହିତ ସାଧନର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର। ବୃକ୍ଷଠାରୁ ହିଁ ମାନବ ସବୁକିଛି ପାଇଥାଏ। ସମାନୁକ୍ରମେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ କାଟିବା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ହୃଦବୋଧ କରୁଛି ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଶିଶୁ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଶିଶୁର କ୍ଷୀର ଭଲ ଭାବେ ନେବା ଦରକାର। ବୃକ୍ଷଟିଏ ଲଗାଇଲେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯିବ ସେଥିରେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳ ଦିଆଯିବ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯିବ ସେଥିରେ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯିବ ସେଥିରେ ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖି ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ। ଓକେ, ଯିବା ଏଇଟା କ'ଣ କେ ଅନୁପକଜାହ ବୃକ୍ଷା। ବରାହମିହିରଙ୍କ ବୃହ ସଂହିତାର ବୃକ୍ଷାରୁବେଦ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ନରମ ମୃତ୍ତିକାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରେ। ଶାକାଙ୍କୁର ଜାତ ହୋଇନଥିବା ବୃକ୍ଷକୁ ମାଘ ଓ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ, ଶାକାଙ୍କୁର ଜାତ ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷକୁ ମାର୍ଗଶିର ଓ ପୌଷ ମାସରେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସବୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳର ସମାନ ଭାବେ ପାଣି ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯିବ ସେଥିରେ ଦୈନିକ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଶୀତ ଋତୁରେ ଲଗାଯିବ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଲଗାଯିବ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖି ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ। କେତେକ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଜଳରେ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଅଧିକ ଜଳ ବା ବହୁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜାମୁ, ବେତସ, ବାନିର, କଦମ୍ବ, ଡିମ୍ବିରି, ଅର୍ଜୁନ, ଦାଳିମ୍ବ, ଟଭା, ଦ୍ରାକ୍ଷା, ଜେଉଟ, ଅଶୋକ, କରଞ୍ଜ, ତିଳକ, ପଣସ, ପାଣିକଖାରୁ, ଆମ୍ବଡ଼ା। ଏହି 16 ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ବହୁ ଜଳଯୁକ୍ତ ଭୂମିରେ ଭଲ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। କତି ହସ୍ତ ବ୍ୟବଧାନେ ବୃକ୍ଷଂ ରୋପଣୀୟଂ କିମର୍ଥ ଚ। କେତେ ଦୂରତାରେ ଗଛର ଲଗାଇବା ଦରକାର। ବୃକ୍ଷଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ସେ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପ୍ରତିଦାନରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ତା ଛଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଥାଏ। ଜାଳେଣୀ, ବାସଗୃହ, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବୃକ୍ଷ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠଗତ ବ୍ୟବଧାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଇଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ 20 ହାତ ବା 30 ଫୁଟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବଧାନ, 16 ହାତ ବା 24 ଫୁଟ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବଧାନ ଓ 12 ହାତ 18 ଫୁଟ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ୟବଧାନ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ ଅନ୍ତତଃ 16 ହାତ ବା 24 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ ସେହି ବୃକ୍ଷଟି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, ଯିବା। ଏଷୁ ବୃକ୍ଷେଷୁ କହ ରୋଗ ଜାୟତେ କଥଂ ଚ ଚିକିତ୍ସା ବିଧାତବ୍ୟ। ଓକେ, ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବୃକ୍ଷଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରୋଗ ଅନେକ କିଛି କାରଣରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ, ପବନ ଏବଂ ଖରା ପ୍ରକୋପରୁ ଗଛରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା, ଅଙ୍କୁରିକ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶ ନ ହେବା, ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବା, ବୃକ୍ଷାଙ୍ଗରୁ କ୍ଷୀର ଝରିବା। ରୋଗୀ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ବୃକ୍ଷର ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷରେ ଥିବା ବିକୃତ ଅଂଶକୁ ଛୁରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସେହି କଟା ସ୍ଥାନରେ ବିଡ଼ଙ୍ଗ, ଘୃତ, ପଙ୍କର ସହ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଲେପ ଲଗାଇ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଷୀର ମିଶା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କଲେ ବୃକ୍ଷ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ରହିଲା 27 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା? ବୃକ୍ଷାଣାଂ ଫଳନାଶ ନିବାରଣୀୟଂ କିମ୍ କୁର୍ଜ୍ୟତେ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନବର ବନ୍ଧୁ। ମାନବର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ସ୍ୱାର୍ଥ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ତା ନିକଟରେ ଦୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତାର ଡାଳ ଯିଏ ଛେଦନ କଲେ ବା ତା ପ୍ରତି ଯିଏ
ଯେତେ ଅପରାଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମନରେ ସେ ସବୁ କିଛି ନଥାଏ। ଦୋଷୀକୁ ସେ କେବେ ତାର ଫଳ ଓ ଛାଇରୁ ନିର୍ବୁତ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ମାନବ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ବୃକ୍ଷରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଯେତିକି ଫଳ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ନ ଦେଇ ଫଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ହରାଏ କିମ୍ବା ଫଳ ଧରି ଝଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଫଳ ଓ ପୁଷ୍ପର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ୍ଷୀରରେ ବିରି, ମୁଗ, ରାଶି ଓ ଜଅକୁ ସିଝାଇ ଏହାର ଶୀତଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବୃକ୍ଷରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଏପରି କଲେ ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଫଳ ଧାରଣ କରେ ଓ ଫଳ ଧରି ଆଉ ଝଡ଼େ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିଲା? ବୃକ୍ଷ କଦା କୁସୁମଯୁକ୍ତମ୍ ଏବ ଜାୟତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷ ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କିପରି ଏକ ଭଲ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜିକୁ ସେହିପରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଣା ଯିବାକୁ ଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ 10 ଦିନ ଧରି କ୍ଷୀରରେ ଓଦା କରି ରଖିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ ଘିଅ ଲଗାଇ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ପୁଣି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ହାତରେ ବାହାର କରି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି 10 ଦିନ କରି ତାପରେ ଗୋବରରେ ଅନେକ ଥର ସେହି ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ବରାହ ଓ ହରିଣର ମାଂସରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖି ଗରମ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଭାବେ ମାଂସ ଓ ବରାହର ମଜ୍ଜାରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମିରେ ରୋପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ମିଶା ଜଳରେ ସେଚନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କଲେ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ପୁଷ୍ପ ଶୋଭା ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଇଏ ରହିଲା 28ଟା ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବ, ସବୁ ପଢ଼ିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ପଢ଼ିବ। ତମେ ବି କହିପାରିବନି କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ ସେମିତି କହିହେବନି। ତ ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଦେଖିଦେଲ, ତ ମୁଁ ଆପରେ କୋଟ୍ 14 ଆଣିବି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି କହିବ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହିବ, କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ ନ, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଲାଇକ୍ କର, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ମୋର ରହୁଛି, କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହା ବି କୁହ। ଆଉ ରହିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇକି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।